Hello students, welcome to the session. Today we will discuss next 5 questions from our mock test series on Indian polity. Okay? So here is the first question. Which of the following statements regarding the working of the Constituent Assembly is correct? Okay. I think you know about Constituent Assembly, that in 1946 a Constituent Assembly was formed to what? For what purpose? The Constituent Assembly was formed to draft a constitution for independent India. Okay. So in the Constituent Assembly, the first meeting was held on 9 December 1946, and on that day, the Constituent Assembly members, they elected the oldest member of the delegates, that is Sachidanand Sinha, Dr. Sachidanand Sinha, as the president of the Constituent Assembly, and he presided over the assembly till then when Rajendra Prasad, Dr. Rajendra Prasad was permanently elected as the president of the Constituent Assembly. Okay, so here is the first option. The first meeting of the Constituent Assembly was held on 9 December 1946. এই মাত্ৰ মই কলো যে 9 ডিসেম্বৰ 1946 ত কি হৈছিল ফার্স্ট মিটিংখন হৈছিল আমাৰ কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ওকে সো এই যেটো অপশন আছে এই অপশনটো কি হ'ব কারেক্ট ঠিক আছে এই অপশনটো কি হ'ব কারেক্ট okay next option Dr. Sachidanand Sinha, the oldest member, was elected as the temporary president of the assembly following the French practice মানে এই বস্তুবোৰ আপোনালোকে মন কৰিব ইয়াত যে ফ্ৰেঞ্চ প্ৰেক্টিস বুলি দিয়ে কেতিয়াবা জাৰ্মান প্ৰেক্টিস বা ব্ৰিটেইন প্ৰেক্টিস এনেকে দি দিব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ ভুল লগাই দিব পাৰে কিন্তু ইয়াত ফ্ৰেঞ্চ প্ৰেক্টিসটো শুদ্ধ আছে মানে ফ্ৰেঞ্চৰ যেটো প্ৰেক্টিস হয় যে যিজন ওল্ডেষ্ট মেম্বাৰ আছে সেই মেম্বাৰজনক কি কৰা হয় টেম্পৰেৰী পিৰিয়ডৰ কাৰণে কি কৰা যায় আমাৰ প্ৰেসিডেন্ট হিচাপে ইলেক্ট কৰা যায় আৰু তেওঁ কোন আছিল ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহা যেতিয়ালৈকে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ইলেক্ট হৈ পেলাই পাৰ্মানেন্টলি ইলেক্ট হৈ পেলাই প্ৰিসাইড কৰা নাছিলে তেতিয়ালৈকে ডক্টৰ মানে সচিদানন্দ সিনহাই কি কৰিছিলে টেম্পৰেৰী হিচাপে তেওঁ প্ৰেসিডেন্ট হিচাপে কাম কৰিছিলে ঠিক আছে সো আমাৰ 2 নম্বৰ স্টেটমেন্টটো কি হয় কারেক্ট the third statement is Dr. Rajendra Prasad was elected as the permanent president of the Constituent Assembly. So on 9 December 1946 they first met the Constituent Assembly first met on 11 December 1946 they elected Rajendra Prasad as the president of the Constituent Assembly and H.C. Mukherjee as the vice president. Okay, remember these names. Okay, vice presidents, and B.N. Rao as the advisor to the constitution. Okay, advisor to the Constituent Assembly. Okay, on which day? 11 December 1946. Okay, so this statement is also correct. So select the correct quote. What would be the quote? All the 3 statements are correct, hence the answer is D. Okay, answer is D. Clear? ইয়াত লিখি দিয়া আছে the first meeting কেতিয়া হৈছিল বা ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহা এইবিলাক বস্তু মই কৈছো না ফ্ৰেঞ্চ প্ৰেক্টিস বুলি মনত ৰাখিব তাৰপিছত ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক 11 ডিসেম্বৰ 1946 ত পার্মানেন্ট মানে প্রেসিডেন্ট হিসাবে ইলেক্ট করা গৈছিল ক্লিয়ার The next question is on which date did the Constituent Assembly adopt the national flag of India? Okay, this is a very easy question and I think almost everyone can answer this question and you may not expect such questions from APSC or UPSC, but still you should know these facts. These are factual data. Okay, these factual data you should know. Why? Because these factual data sometimes create puzzle in the question. That's why you should know clearly these factual data. So what is the question? That the national flag of India was adopted on which date? কি হচ্ছে যে 15 আগস্ট 1947 এটা কক যে 15 আগস্ট 1947 ত কি হৈছিল সেদিনা তো আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হৈছিল সো এই অপশনটো তো ৰং হয় ওকে নেক্সট আছে 26 জানুৱাৰী 1950 এটো actually wrong হয় নেক্সট আছে 2nd অক্টোবৰ 1947 এটো actually wrong হয় এর শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো 22nd July 1947
1947 ওকে আপোনালোকে এটা বস্তু মনত ৰাখিব যে কেতিয়া কেতিয়া কি আপোনাৰ এডপ্ট কৰা গৈছিলে এটা ধৰিলক Constituent Assembly first session to কেতিয়া আছিল 9 December 1946 আৰু লাষ্ট তেওঁলোক কেতিয়া মিট কৰিছিল 24 January 1950 okay 24 January 1950 last time তেওঁলোক মিট কৰিছিল আৰু 26 January 1950 পৰা তেওঁলোকে কি কৰিছিল এখন provisional parliament হিচাপে কাম কৰিছিল Constituent Assembly provisional parliament হিচাপে কাম কৰিছিল যেতিয়ালৈকে আমাৰ ফাৰ্স্ট জেনাৰেল ইলেকশন হোৱা নাছিল আৰু কনস্টিটিউশনখন কেতিয়া এডপ্ট কৰা গৈছিল 26 November 1949 okay 1949 ত কি কৰা গৈছিল আমাৰ কনস্টিটিউশন এডপ্ট কৰা গৈছিল আৰু on this date okay on this day some provisions some parts of the constitution they came into force okay কি আমাৰ ফোর্সত আহি গৈছিল যেনেকৈ আমি কব পাৰো সিটিজেনশিপ ঠিক আছে ইলেকশন আৰু provisional parliament এনেকুৱা কিছুমান provision আমাৰ সংবিধানৰ কিছুমান অংশ মানে কি হৈছিল ফোর্সত আহি গৈছিল ঠিক আছে provisional parliament clear so answer is B এটো তো সবতকে ইজি কোয়েশ্চন আছিল হনে নহয় কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা কোয়েশ্চন বিলাকে মানে কি কৰে আমাক কেতিয়াবা এই কোয়েশ্চন বিলাকে আমাক এটুত হেল্প কৰে যে আমি কি কৰিব পাৰো আমি ধৰিলক এই কোয়েশ্চন বিলাকৰ থ্ৰু দি মানে আমাৰ যেটো স্কোৰ আছে সেই স্কোৰটো বেছিকৈ বুস্ট কৰিব পাৰো হয় না এটা আমি যেহেতু ইয়াত কিহৰ কথা পঢ়িছিলো নেশনাল ফ্ল্যাগৰ কথা কৈছিলো নেশনাল ফ্ল্যাগ এডপ্ট কৰা কথা কৈছিল আমাৰ এই নেশনাল ফ্ল্যাগখনৰ ডিজাইনাৰ কোন বুলি কয় জানেনে পিংগলি ভেংকায়া অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ যে পিংগলি ভেংকায়া আছিল তেখেতে অলৰেডি আগতে মানে কি আছিল আমাৰ ব্ৰিটিছ আৰ্মিত কাম কৰিছিল আৰু পিংগলি ভেংকায়া কি কৰিছিল যেটো আপোনাৰ স্বৰাজ ফ্ল্যাগ ক্ৰিয়েটেড স্বৰাজ ডিজাইন মডেলটো আছিল তাৰ মতে ক্ৰিয়েট কৰিছিল ইয়াত কি আছিল ফ্ল্যাগখনৰ মতেদি ধৰিলক আমাৰ ওপৰত সেফৰন আছে তলত গ্ৰীন আছে মাজত হোৱাইট আছে আৰু ইয়াত কি আছিল জানে জটৰটো আছিল ঠিক আছে চৰখা ঠিক আছে চক্ৰটো নাছিল চৰখাটো আছিল কিন্তু পিছত কি কৰিলে বদৰুদ্দিন তিয়াবজি যে বদৰুদ্দিন তিয়াবজি তেওঁ কি কৰিলে ইয়াত অশোক চক্ৰটো যেটো আমাৰ অশোক চক্ৰ আছে সেই অশোক চক্ৰটো কি কৰিলে এড কৰি দিলে ঠিক আছে এই চৰখাটো অতৰাই পেলাই চক্ৰটো এড কৰি দিছিল কোনে বদৰুদ্দিন তিয়াবজি ঠিক আছে ক্লিয়াৰ ওকে next question je which of the following statements are correct regarding article 22 of the Indian Constitution okay yat kihor kotha koise article 22 kotha koise 22 কাৰ আন্ডাৰত পৰি যায় fundamental rights ৰ আন্ডাৰত পৰি যায় হলে মৌলিক অধিকাৰ বা fundamental rights ৰ আন্ডাৰত পৰি যায় okay article 22 ত কি লিখা আছে ইয়াত ডিটেনশনৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা আছে কিছুমান প্ৰটেকশন দিয়া আছে against detention বা arrest ৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে ইয়াত দুটা টাইপৰ আছে এটা আছে punitive আৰু এটা আছে তোমাৰ preventive okay punitive to কি হয় জানেনে কাৰোবাক আপুনি পানিশমেন্ট দিবৰ কাৰণে ঠিক আছে আপুনি কাৰোবাক কোনোবাই ধৰিলক কিবা এটা ক্ৰাইম কৰিছে সেই ব্যক্তিজনক বা সেই মানুহজনক পাৰসনজনক আপুনি পানিশমেন্ট দিবৰ কাৰণে পুলিচে কি কৰে তেওঁক এৰেষ্ট কৰি পেলাই তেওঁক বন্দী কৰি ৰাখে বা জেলত ৰাখে জুডিশিয়াল কাস্টডিটো ৰাখে বা পুলিচ কাস্টডিটো ৰাখিব পাৰে ঠিক আছে সো হেতু আছে পিউনিটিভ ডিটেনশন ঠিক আছে পিউনিটিভ ডিটেনশন আৰু ইয়াক কিহৰ কাৰণে কৰে অৰ্ডিনাৰী লজ যিবিলাক অৰ্ডিনাৰী লজ আছে সেই অৰ্ডিনাৰী লজ বিলাক যেনেকে আপনার কব পারি যে ইনক্লুডিং দ্য রাইট টু ইনফর্ম ওকে কৈছো যে অর্ডিনারি লজ বিলাক যিবিলাক আছে সেই অর্ডিনারি লজ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰা হয় যদি ভায়োলেট কৰে তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনক এৰেষ্ট কৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিজনক কিছুমান অধিকাৰ দিয়া গৈছে যেনে ব্যক্তিজনক কি অধিকাৰ দিয়া হৈছে দ্য ৰাইট টু নো or informed about the grounds of arrest মানে তেওঁ কিহৰ কাৰণে এৰেষ্ট কৰিছে হেতু বিষয়ে তেওঁ জানাৰ অধিকাৰ আছে দুই নম্বৰতে তেওঁ এজন লয়াৰ বা এডভোকেটৰ সহায়ত কি কৰে নিজৰ ডিফেন্ড কৰাৰ অধিকাৰ আছে তিন নম্বৰতে 24 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত তেওঁ কি কৰিব লাগিব মেজিস্ট্ৰেটৰ ওচৰত মানে লৈ যাব লাগিব ঠিক আছে তেওঁক লৈ যাব লাগিব তেনেকুৱা অধিকাৰ দিয়া গৈছে সো আমাৰ যেটো এই পাৰ্টটো আছে আৰ্টিকল 22 এই দুটা পাৰ্টৰ ভিতৰত যেটো ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো আছে এটো আছে শুদ্ধ ইয়াত দিয়া মতে শুদ্ধ আছে ক্লিয়াৰ ইয়াত অৰ্ডিনাৰী লজৰ ক্ষেত্ৰত মানে আনা হয়
next part to jitu amar article 22 hoy he part to ki hor khatot ase it is a preventive detention thik ase preventive detention to ki kora hoy dhorok jitu punitive detention asil ejon person e jitu past te crime eta korisil he crime to khetrot te punishment dia hisabe apnar 22 1 to te upor force hobo thik ase kintu 22 2 to ki hor khetrot hobo yat preventive detention or kotha koa ase je ejon byaktiye pastot ki korise etu nohoy je future jodi te kiba eta crime korar সম্ভাৱনা থাকে তেতিয়া হে কি হ'ব তেনেকা ব্যক্তি এজনক ডিটেইন কৰা যায় ঠিক আছে তেওঁক ডিটেইন কৰা যায় কিন্তু কোনো ধৰণৰ ট্ৰায়াল নোহোৱাকে বা কোনো ধৰণৰ কোৰ্ট কেছ নোহোৱাকে তেওঁক কি কৰা হয় ডিটেইন কৰা যায় ঠিক আছে ডিটেইন মানে তেওঁক বন্দী কৰি ৰাখা যায় ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ ম্যাক্সিমাম পিৰিয়ড কিমান আছে 3 মান্থস হলৈকে পাৰি কিন্তু তাতকৈ যদি বহাব লগা হয় তেতিয়া এখন এডভাইজৰি বোৰ্ড থাকিব আৰু সেই এডভাইজৰি বোৰ্ডে কি কৰিব চাব যে কি কন্ডিশনৰ ভিত্তিত বা কি কন্ডিশনৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি সেই মানে পাৰসন জনক তেওঁ যেটো মানে ডিটেইনশন পিৰিয়ড আছে হেতু এক্সটেন্ড কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি যে তেওঁলোকে এডভাইস কৰে তাৰ মতে কি কৰিব 3 মান্থস পিৰিয়ড টু মানে কি হ'ব increase koribo para jabo thik ase yat ei 2 number statement to correct 3 number statement to koise je article 22 applies only to Indian citizens and not to foreign nationals okay this statement tell me this statement true or not true okay this statement is not true why because article 22(1) কাৰ ওপৰত এপ্লাই হয় সিটিজেনৰ ওপৰত এপ্লাই হয় সিটিজেনৰ ক্ষেত্ৰত হয় আৰু আমাৰ এলিয়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত মানে এলিয়েন্স মানে বিদেশী ন এলিয়েন্সৰ ক্ষেত্ৰতো হয় কিন্তু ইয়াত অকন ফ্ৰেন্ডলি কান্ট্ৰিজৰ পৰা ফ্ৰেন্ডলি কান্ট্ৰিজ ওকে ফ্ৰেন্ডলি কান্ট্ৰিজৰ এলিয়েন্স বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত হে এটো পায় কিন্তু এনিমি এলিয়েন্স বিলাকে এই মানে রাইট টু 22 আন্ডার 1 অর আন্ডারত এটু নাপায় কিন্তু যেটো 22 আছে ন ইয়ার আন্ডারত কি কইছে ইয়াত সিটিজেনেও পায় বা ফরেনার বিলাকেও পায় কিন্তু আমার অপশন 3 টু কি দিয়া আছে যে দিস রাইটস আর অনলি অ্যাপ্লিকেবল টু সিটিজেন্স নট টু ফরেন ন্যাশনাল দ্যাটস ওয়াই the option 3 is wrong so answer is only 1 and 2 are correct that means A only 1 and 2 are correct clear A only 1 and 2 are correct I think the concept is clear to you okay next question is which of the following statements are correct regarding article 23 of the Indian Constitution okay do you know about article 23-24 they are related to right against exploitation okay right against exploitation and article 23 is related to forced labor human trafficking and beggar okay now see what is written so the first option is the article 23 prohibits human trafficking and forced labor and it applies to both citizens and non-citizens okay yat koise je yat ki hoise human trafficking mane manuhok je horobara kore no human traffic kore no je bibhinno kozot mane trafficking koribo pare he trafficking to ki kora ase prohibit kora goise ba forced labor thik ase kaku mane force kori pelai ki koribo nwari labor koribo nwari kaku force kori pelai kamot khotuabo nwari ঠিক আছে তেনে মানে সাধাৰণতে এনেকুৱা ধৰণৰ দেখা যায় যে কিছুমান অঞ্চলত ধৰক কিছুমান গাঁৱৰ যিবিলাক হেড থাকে এনেকুৱা হয় যে গাঁৱৰ যিবিলাক মানুহ থাকে মানুহবিলাকে সেই গাঁৱৰ ভিলেজ হেডমেন জনৰ ঘৰত গৈ পেলাই মাহত এদিন গৈ পেলাই কি কৰিব লাগে তেওঁলোকে কাম কৰি দিব লাগে আৰু তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকক কোনো পেমেন্ট দিয়া নাযায় ঠিক আছে বা আপোনাৰ কি আছে যেটো বেগাৰ বুলি কোৱা হয় ন যত আপোনাৰ ফোর্স লেবার বুলি কোৱা হয় সো ইয়াত কি কৰিছে হেতু prohibit কৰা গৈছে আৰু এই হেতু 23 টু কি both citizens and non citizens ৰ কাৰণে আছে ওকে citizens and non citizens okay আমি এটো বুজিব পাৰো যে citizen আৰু non citizen দুইটাৰ কাৰণে আছে কিহৰ কাৰণে কাৰণ ট্ৰাফিকিং জাৰে নহক কিয় হেতুটো মানুহে হয় ন so this statement is correct next one is article 23 allows the state to impose compulsory service for public purposes without the obligation to pay yes there is a provision there is an exception that if the state desires or if the state need it then they can impose or they can impose or they can ask the citizens to perform certain duties like for military purposes for health related purposes or civil related purposes okay in those cases they can ask the citizens to perform without any payment okay this is a exception to this
Article 23. Okay, so this statement is also correct. Okay, next is Article 23 is applicable only against state, not the private person. Okay, yet koise je only state jitu amar article code ase 12 ot ki kora ase state or definition to dia ase nohoy he state or against ot he ki koriya pari ইয়াত মানে এপ্লাই কৰিব পাৰি কিন্তু প্ৰাইভেট পাৰ্সনৰ এগেইনষ্টত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰি বাট দিস স্টেটমেন্ট ইজ ৰং বিকজ আৰ্টিকল 23 ইজ এপ্লিকেবল টু both against state and against private person. So option 3 is wrong. Now only option 1 and 2 are correct. That's why the answer is A. Clear? The answer is A. Okay, I hope the concept is clear. Everything is written here, you can read them. Next question, which of the following statements are correct regarding Article 24 of the Constitution? Okay, 23 was related to forced labor, then human trafficking, and 24 is related to what? Child labor. Okay, the 24 is related to employment of children. Now the first option reads that Article 24 prohibits the employment of children below the age of 14 years in factories, mines and other hazardous activities. Yes, it is clearly mentioned that the children below 14 years of age, they should not be employed in factories, mines or any other activity which are hazardous or which are health threatening for the children. Okay, that's why option D, the one number statement is correct. Okay, next statement is Article 24 does not prohibit the employment of children in harmless or innocent work. Yes, this article does not prohibit the children from working in harmless innocent work, like they can work in home they can work at paddy field or they can work at home. Okay, তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ কাম আছে যিবিলাকত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ লাইফ থ্ৰেটনিং নহয়, ঠিক আছে, তেওঁলোকৰ কোনো হ্যাজার্ডাস এক্টিভিটি নাই। হ্যাজার্ডাস এক্টিভিটি মানে যিবিলাকে ধৰি লওক বহুত বেছি কষ্টকৰ হৈ যায়, ঠিক আছে, যেনেকৈ গেৰেজৰ কথা ক'ব পাৰি বা আপোনাৰ ৰিফাইনাৰীত কাম কৰা, ফেক্টৰীত কাম কৰা বা আপোনাৰ কিবা কেমিকেল ফেক্টৰীত কাম কৰা, ঠিক আছে, তেনেকুৱা যিবিলাক আমাৰ বোম বনোৱা ফেক্টৰী বিলাক থাকে তাত যিবিলাক ফটকা ফুটোৱা যায় তাৰ ফেক্টৰী বিলাকত কাম কৰা, এনেকুৱা এইবিলাক হ্যাজার্ডাস এক্টিভিটি বাহিৰ কাম কৰিব নোৱাৰে কিন্তু যিবিলাক ইনোসেন্ট বা হাৰ্মলেস ওয়ার্ক আছে তাত কাম কৰিব পাৰে। সো দিস স্টেটমেন্ট ইজ অলসো কারেক্ট। ওকে, দিস টু স্টেটমেন্টস আর কারেক্ট। নেক্সট ওয়ান, দ্য কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস অ্যাক্ট 2005 এস্টাবলিশেস ন্যাশনাল এন্ড স্টেট কমিশন ফর চাইল্ড রাইটস বাট নট চিলড্রেন্স কোর্ট। ইয়াত কৈছে যে যেটো প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস অ্যাক্ট 2005 আনিছিলে তাৰ আন্ডাৰত কি কৰা গৈছিলে NCPCR নেশনাল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস গঠন কৰা গৈছিলে আৰু ইয়াত কৈছে যে ইয়াৰ আন্ডাৰত কিন্তু চিলড্রেন কোড গঠন কৰা নাছিলে কিন্তু দিস স্টেটমেন্ট ইজ রং। ওয়াই? যে প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস অ্যাক্ট 2005 এর আন্ডাৰত চিলড্রেন কোডটো গঠন কৰা গৈছিলে যাতে চিলড্রেনৰ এগেইনষ্টত যদি কিবা গোচৰ আছে কিবা ট্ৰায়াল আছে সেই ট্ৰাইবল বিলাকৰ যাতে স্পিডি জাজমেন্ট আনিব পাৰি বা স্পিডি ট্ৰায়াল হ'ব পাৰি তাৰ কাৰণে কি স্পেশাল চিলড্রেনস কোড গঠন কৰা গৈছিলে, ঠিক আছে। সো the statement 3 is not correct and only statement 1 and 2 are correct, then answer is only A, 1 and 2. Okay, see, the answer is only 1 and 2. Okay, the everything is written here, you can read all my details is that I just told to you. So this is up to 5 questions. Okay, in the next part we'll again discuss the next 5 questions from polity. So till then, bye, thank you.